پاکستان کو موجودہ بحران سے نکال کر دم لیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا خانوال میں ماڈل ایگریکلچر فارم کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان میں زرعی انقلاب آ کر رہے گا۔ سیکیورٹی اور معیشت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ پاک فوج کو اپنی قوم کی خدمت کرنے پر فخر ہے۔ فوج عوام سے ہے اور عوام فوج سے۔ پاکستانی غیرت مند، غیور اور باصلاحیت قوم ہے۔ تمام پاکستانیوں نے بھکاری کا کشکول باہر اٹھا کر پھینکنا ہے۔ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے۔ عوام اور ریاست کا رشتہ محبت اور احترام کا ہے۔ آرمی چیف نے علامہ اقبال کا شعر پڑھ کر ملک و ملت کے ہر فرد کی ملکی ترقی میں اہمیت پر زور دیا۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ پاکستان میں زرعی انقلاب آ کر رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ملک کو موجودہ بحران سے نکالنے کا عزم کر لیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خانوال کا دورہ کیا۔ ماڈل ایگریکلچر فارم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا، سیکورٹی اور معیشت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ پاک فوج کو اپنی قوم کی خدمت کرنے پر فخر ہے۔ فوج عوام سے ہے اور عوام فوج سے ہے۔ پاک فوج کے سپاہی سالار جنرل عاصم منیر نے کہا، پاکستانی غیرت مند، غیور اور باصلاحیت قوم ہے۔ تمام پاکستانیوں نے بھکاری کا کشکول باہر اٹھا کر پھینک دیا۔ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے۔ عوام اور ریاست کا رشتہ محبت اور احترام کا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل عاصم منیر نے مزید کہا، ہم اس ماڈل فارم کی طرز کے جدید فارم بنائیں گے جس سے چھوٹے کسان کو فائدہ ہوگا اور گرین انیشیٹو کا دائرہ کار پورے پاکستان میں پھیلایا جائے گا۔ آرمی چیف نے علامہ اقبال کا شعر پڑھ کر ملک و ملت کے ہر فرد کی ملکی ترقی میں اہمیت پر زور دیا۔ زراعت پر 4 ماہ میں 100 ارب روپے خرچ کریں گے۔ زراعت کا شعبہ ٹھیک کر لیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں کہ پاک فوج کے ساتھ مل کر لاکھوں ایکڑ پر کاشتکاری کریں گے۔ خانوال میں ماڈل ایگریکلچر فارم کی تقریب سے خطاب میں محسن نقوی نے کسانوں کو سٹوریج اور پروسیسنگ پلانٹ کی سہولت دینے کا عزم دہرایا۔ اگلے 4 ماہ میں ہم 100 ارب روپیہ صرف زراعت پہ خرچ کرنے کا پلان کر رہے ہیں۔ اگر زراعت نہیں بڑھے گی تو ہم جو مرضی کر لیں، ہمارے پاس نہ تو پیسے رہیں گے ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے، نہ ہمارے پاس اپنے ہسپتالوں کو چلانے کے پیسے ہوں گے، نہ نئی روڈز بن سکیں گی۔ لاکھوں ایکڑ زمین، ہم 1 ملین کا تو ٹارگٹ ہمارا آلریڈی ہے جو ہم پاک فوج کے ساتھ مل کے یہاں پہ اس کی کاشتکاری کریں گے پنجاب میں۔ ہمارا اگلا ٹارگٹ جو پنجاب حکومت نے اور ہماری پوری ٹیم نے بیٹھ کے ڈسکس کیا ہے وہ ایڈیبل آئل کا ہے۔ ہم باہر سے منگواتے ہیں، تو اگر ہم اس میں سے $2-2.5 بلین بھی اسی طرح پاک فوج کے ساتھ مل کے اگر ہم کاشت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا رزلٹ بھی اگلے 4-5 مہینے کے اندر آ جائے گا انشاءاللہ۔ شرمپ فارمنگ تھوڑے دنوں میں ہم اس کی پالیسی اناؤنس کرنے والے ہیں۔ 10,000 اونٹ کا پروجیکٹ ہے، وہ ہم اگلے چند ماہ کے اندر انشاءاللہ تعالی پاک فوج کے ساتھ مل کے وہ بھی شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے لائف سٹاک کے لیے فری زون کے اوپر ہماری ورکنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ 1000 ہارویسٹر ہم لوگ منگوانا چاہ رہے ہیں۔ ہمیں چھوٹا کسان کو بھی دیکھنا ہے۔ ہم آرمی کے ساتھ مل کے وہ پروسیسنگ فیکٹریز جو ہیں وہ بھی لگائیں گے اور ہم جو سٹوریج ایریاز وہ بھی بنائیں گے اور وہ ودن ڈیز انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ زراعت ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ موجودہ معاشی چیلنجز سے نکلنے کا واحد راستہ زرعی شعبے کی ترقی ہے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی سبز انقلاب کے لیے سرگرم۔ پنجاب میں کپاس کی کاشت کی بحالی کے لیے وزیر اعلیٰ کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ 10 سال بعد کپاس کی ریکارڈ کاشت، گزشتہ برس کے مقابلے میں کاشت 13 لاکھ ایکڑ زیادہ رہی۔ مختلف فصلوں کی پیداوار اور برآمدات بڑھانے کے لیے بھی ٹارگٹ مقرر۔ گوشت اور پولٹری کی ایکسپورٹ سے زر مبادلہ حاصل کرنے کی منصوبہ بندی محسن نقوی کی ترجیحات میں شامل۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے سرسبز پنجاب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے سبز انقلاب کی بنیاد رکھ دی۔ ملک کو خود کفیل بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کی منصوبہ بندی رنگ لانے لگی۔ صوبے میں کپاس کی بحالی کا بڑا چیلنج مکمل کر لیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے انقلابی اقدامات سے پنجاب میں 10 برس کے بعد 40 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر کپاس کی ریکارڈ کاشت ممکن ہوئی ہے۔
जो कि गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 13 लाख एकड़ ज्यादा है। ये वज़ीर आला मोहसिन नकवी के विजन का समर है। स्मारकों की मुआवनत से कपास की फसल के सैटेलाइट इमेजेस हासिल किए गए हैं। मोहसिन नकवी का मानना है कि कपास की फसल मुल्क की तरक्की और किसान की खुशहाली की ज़ामिन है, इसीलिए उन्होंने बड़े हदफ को हासिल करने के लिए काश्तकारों और दीगर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के मौसर इक़दामात से काश्तकारों तक मयारी ज़रिए अद्वियात और खादों की फराहमी को आसान और यकीनी बनाया गया। ट्यूबवेल सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करके वज़ीर आला ने किसानों के दिल जीत लिए। पाकिस्तान को इस वक्त ज़रिए मुबादला के ज़खायर का बड़ा चैलेंज दरपेश है, जिसकी बड़ी वजह खुर्दनी तेल की दरामद है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के विजन पर अमल करते हुए पंजाब में कैनोला, सनफ्लावर और दीगर तेलदार फसलों का ज़ेर काश्त रकबा बढ़ाने के लिए भरपूर मुहिम चलाई गई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने एक और संग मील अबूर कर लिया। कीनू और सिट्रस फूड के एक्सपोर्ट के लिए इक़दामात, कीनू की नई वेराइटीज मुतारिफ करवाकर पैदावार और बरामदात बढ़ाने के लिए टारगेट मुकर्रर किए गए हैं। पंजाब में गोश्त और पोल्ट्री के एक्सपोर्ट से अरबों डॉलर ज़रिए मुबादला हासिल किया जाता है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बीफ, मटन और पोल्ट्री इंडस्ट्री के फरोग में रुकावटें दूर करने और मीट एक्सपोर्ट के हवाले से जामे पॉलिसी मुरतब करने का हुक्म दे दिया। बहावलपुर डिवीजन को मीट डिवीजन करार देने का असूली फैसला किया गया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने साबित कर दिया कि इरादे मजबूत हों तो कठिन से कठिन हालात भी मंजिल के हुसूल में रुकावट नहीं बन सकते। हिम्मत मर्दा, मदद खुदा। ज़राई तरक्की के लिए किसानों को फसल की बेहतर कीमत दिलाने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम कमिश्नर्स को कपास की फ़रोख्त मुकर्ररा नर्ख पर यकीनी बनाने का टास्क दे दिया। मुल्तान के दौरे के दौरान मोहसिन नकवी ने बारिश के दौरान शहर की सूरत हाल का जायज़ा लिया। कला कोहना कासिम बाग को असल हालत में बहाल करने की हिदायत की। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अतराफ सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने का हुक्म दिया। पंजाब में कई बरस बाद कपास के ज़ेर काश्त रकबे में रिकॉर्ड इजाफा। पंजाब में इस साल तकरीबन 50 लाख एकड़ रकबे पर कपास काश्त की गई। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुल्तान में अहम इजलास में तमाम कमिश्नर्स को कपास की फ़रोख्त मुकर्ररा नर्ख पर यकीनी बनाने का टास्क दिया गया। वज़ीर आला ने किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मुआवजा दिलाने का अज़्म दोहराया। इजलास में कपास की पैदावार और ज़राई अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने के इक़दामात का जायज़ा लिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब बारिश के दौरान ही मुल्तान के दौरे पर निकले। घंटाघर, मछली मार्केट, ईदगाह, कैंटेरिया और शुजाबाद रोड पर सूरत हाल का जायजा लिया। वासा को मशीनरी के साथ मुतहरिक रहने और पानी का फौरी निकास कराने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब ने मुल्तान के कला कोहना कासिम बाग का भी दौरा किया और फसील समेत मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। कला कोहना कासिम बाग की सफाई की सूरत हाल पर इज़हार अदम इत्मीनान किया। वज़ीर आला हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अगबी जानिब गंदगी देख कर बरहम हो गए और मुतल्लिका इदारों को तरजीही बुनियादों पर सफाई का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने मज़ार बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के अगबी दरवाजे की बहाली और कशादगी का हुक्म दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की कला कोहना की शिकस्ता फसील की बहाली की हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना था कि कला कोहना कासिम बाग तारीखी असासा है, इसे असल हालत में बहाल किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई को तौहीन इलेक्शन कमीशन महंगी पड़ गई। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद पुलिस को चेयरमैन पीटीआई को आज गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अदम पेशी पर चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने बनीगाला रिहाइशगाह पर वारंट गिरफ्तारी वसूल किया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना इजलास में कौमी भंग पॉलिसी पेश की जाएगी। अहम मौशी और सियासी फैसलों का भी इम्कान है, तो आज ये इजलास होने जा रहा है जिसमें अहम मौशी और सियासी फैसले किए जा सकते हैं, जबकि कानून साजी से मुताल्लिक काबीना कमेटी के फैसले भी मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। मज़ीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। अवैस, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का जो है पानी पॉलिसी लाने की जो वो तैयारी कर ली गई है और वफाकी काबीना का जो है वो इजलास आज होगा, जिसमें पाकिस्तान कौमी पानी पॉलिसी जो है पेश की जाएगी। कौमी स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 से 27 भी इजलास के एजेंडे में जो शामिल है। इजलास में CDA का जो 2022 से 23 का बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। CDA का 2021-22 का निगरानी जो बजट है उसकी मंजूरी जो है होगी। कानून साजी से मुतालिक काबीना कमेटी के फैसले मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। वफाकी काबीना के इजलास में अहम माशी और सियासी फैसलों का भी इम्कान है। इजलास में मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर होगा। वज़ीर-ए-आज़म का DI खान का प्रोग्राम है सुबह का, तमाम तर मामला के बाद शाम 6 बजे जो है PM हाउस में वफाकी काबीना का जो इजलास है वो तलब किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कियानी आपका।
पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत में मुज़ाकरात कामयाब हो गए। फरीकैन में 7 घंटे तवील मुज़ाकरात के बाद डीलर्स मार्जिन पर मुआहदा तय पा गया। पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन में इजाफा हर 15 दिन बाद 4 मराहिल में किया जाएगा। डीलर्स का फी लीटर मार्जिन 6 रुपये है, जो 2 माह में बढ़कर 7 रुपये 64 पैसे हो जाएगा। मुआहदे पर वजारत पेट्रोलियम ओगरा डीलर्स दस्तखत करेंगे। सर्वेयर जनरल सर्वे ऑफ पाकिस्तान मेजर जनरल सईद अख्तर की खिदमात वापस पाक फौज के हवाले कर दी गईं। मेजर जनरल रफ़ीकुर रहमान सर्वेयर जनरल सर्वे ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर कर दिए गए। तकर्रुर सेकेंडमेंट की बुनियाद पर फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।